if you had a bunch of artifacts appearing on screen after an hour Итак, of gameplay. замечательный квест And «Охота they were на hoping and have been баню» hoping to fix начинается. that issue over the coming months after Примерно launch. через 5 минут. And, well, that's why RDNA 2 didn't even get any driver updates for months. It was all hands on deck to try to fix it. And apparently they still haven't gotten nearly as much performance back Так, я as нашел they игру. were hoping to. They were А ты нет, hoping, входи. apparently, even to launch Нажимай RDNA 3 быстрее. on Black Friday, and December Подожди, 15th, пока я выйду. basically a week before Christmas, is when the upper management said is the last day they can release these квест не cards. начинается. Even if they underperform, too bad, you gotta get them out. And, well, they're out, and that's where we are to this day. Now, the good news is that I hear they have at least some better fixes potentially in Navi 32 and 33, and that's why Navi 32... well, where is it? Seems to be taking extra time to come out, doesn't it? I think there's a very good chance that they have a fix they're trying to put into a newer stepping of the Navi 32 Silicon, and that this issue is actually related to communicating between the MCDs, and they hope to have it fixed soon and at least scrape back more performance for their mid-range похоже, cards один than they were able to for Navi Почему 31 один? so far. Быстро. But I'm not 100% sure on that yet. Although I am 100% sure that they say it's fixed in RDNA 4. And in fact, I'll put this quote on screen now. I'm told that RDNA 4, if they can get it working as well as they want to, is going to be a killer. It has the issues that were present. Андайпас и скапчик помнит. Блин. А там 3 ярд есть? Есть. Где здесь пропустим? Не работает, да? Да. Скоро все в расстановке изменится. Примерно через 30 тысяч опыта. Почему? У тебя появится ящик. Тот самый ящик. Даже интересно, что это тот самый ящик. Для оружия? Нет. Для оружия это скучный ящик. Ты его можешь купить хоть прямо сейчас. Только смысла в этом мало. Блин. Вали, хуесос! Снайпер нужен. Там должен быть спуск в подземку.
and Navi 31 fixed, but it is very complex. But if they get it working, the price to performance is supposed to be good, and the performance itself, well, they said good luck, NVIDIA, if we can get this working as well as we think we can. And, it's funny then. I took this information that was presented to me by AMD, and I do this all the time. I tried to get a quote from someone from NVIDIA, like, what do you think about this? Does this scare you at all? And my NVIDIA contacts, they basically just shrugged. They said they don't really care. They're not worried about it. And that's when I started really noticing the differences between Radeon and GeForce's grand graphics strategy over the next 5 years. No matter what they decide on the exact final configuration, I am told that Blackwell does have a very large and expensive top configuration. But what's interesting is I am told there is still a remote chance that the top 102 die will use chiplets, but that it's unlikely. And even if the top die does use chiplets, the rest of the lineup is going to be monolithic. Unlike AMD, where technically, if you look at it, Navi 31, 32, 33, 31 and 32 are not monolithic. Most of AMD's RDNA 3 lineup is not going to be monolithic. And although it might save AMD money on paper, NVIDIA's totally fine with this. NVIDIA's plan is to use chiplets as sparingly as possible compared to AMD so that they can make sure their products launch on time, every time, and because they service so many different customers, they're fine just having some golden samples that are more performant than if they use chiplets because they don't have the communication penalty that a multi-chip die has. They can just go, yep, here's the golden samples. This goes here. This one's going to be cut down 10%. That's fine. That'll go to gamers. This will be cut down 20% and then driven down to lower voltages. That will go to professional customers or laptop. Basically, NVIDIA thinks because they service so many different segments, so many different customers, and there are benefits to being monolithic, even if it costs more, that at least they can launch their stuff on time, and with how many different customers they work with, this is... Мы же тебя просили. Дать нам время отдохнуть. Иди, пожалуйста. Как его посадить на заявку? Я поставлю потом. Точно один сервер выбрал? Может, Америка, Централ. Вроде бы. Сможешь дойти до выхода? Ну, если ты мне подскажешь, куда идти. Вот тебе карта. Evacuation Zone. Пройди чуть вперед, я не знаю, где ты. Иди. Смотри наверх, мне нужен обзор. Нет, я не знаю, что это за место. Музыкальный магазин. Книга нет, ни о чем не говорит. Климова. Стой! Развернись! Уходи. Нет, не туда. Обратно. Стой! Обратно? Направо! Куда? Подожди, смотри. Дай секунду. Это point входа? Короче, ты была на границе со снайпером. Вот, point вход, действительно. Так, давай посмотрим. Скорее всего, ты вот здесь. Тебе надо вот сюда. У тебя же есть выход с Silver River? Да, тебе надо вот сюда. Нет, подожди. Где коллапс откроен? О, блин. Включи еще раз выходы.
Левая, посмотри назад. Это кафе Никита? Да. Супер, значит, ты действительно вот здесь. Иди на улицу, от нее иди направо. От нее туда, да? Да. И лучше беги. Ну, попробуй выключить ПНВ. Отлично. ПНВ ты не сможешь целиться. Да? Смотри, вот ты сейчас где-то здесь. Тебе нужно пройти вот сюда, на большую улицу. Дальше свернуть налево и сразу же направо. Посмотри на карту. Вот ты сюда, пам-пам-пам. И вот здесь выход. Я пойду разберусь с ребенком. Смотри. Вот ищи. Вон слева стройка. Это Тебе нужно на ее территорию справа можно пройти. Стой. лучше. Очень опасно проходишь. Близко к точке интереса чувака направо. Здесь есть упавший крон. Тебе к нему. Вон он. Ждем следующей ночи. Is the way to go. And in fact, they point to the issues AMD had launching Navi 31, where it came out late and with problems, and they go, yeah, we don't think we want any of that. AMD, have fun saving money, but it seems like it's mostly just causing you headaches, and we think our software and our design and launch cadence will keep us in the lead. But then I brought up the fact that nodes after 3 nanometer may have a reticle limit of 400 millimeters squared. What is NVIDIA going to do about that when they seem so hell-bent on launching these gigantic monolithic dies that are 600 to 850 millimeters squared every generation? And I was told, oh well, maybe we'll just stop making a 90 class. We want to be an AI company by then. Anyways, and that is when I got even more fascinated by how NVIDIA's looking at things right now. Basically, to me, it seems like NVIDIA just feels like they need to be 1 to 2 years ahead of AMD in software and then just keep executing their new generations on time and keep pivoting towards becoming an AI company. And over time, they'll be fine if all they offer is some like $10,000 monster like hopper for those that want crazy performance, and then just stop making kind of a normal high-end card and just keep making mid-range or lower for gamers, mostly for laptop, let's be honest. And, well, you know what? If you want the best, pay a crazy amount. If you don't, get our more efficient mid-range cards that will have better software. That's how NVIDIA sees it. And I gotta be honest, I see NVIDIA's point. I mean, look, as long as they can continue to grow their AI business, continue to find customers for their chiplet GPUs that really are only using chiplets to become massive, not really to save on money, and then just keep staying a year or two ahead of AMD in software so their mid-range cards can
look like they're better, even though they're smaller dies, I can honestly see why NVIDIA's doing this. It's not to say I entirely agree that this is the right strategy, but it's not a strategy born out of pure Куда мы hubris or идем? stupidity. Покажи хвосты And, well, свои. this is where I tell you what AMD's perspective is. Basically, I just think what Пошли AMD на wants резерв. to do is they're not going to go as Все aggressively решим. into mid-range or low-end bargain pricing as you might want them to be, but what they're hoping to do is win a Да, grinding дорогая. Дочь, ну ты 10-year дашь нам war of отдохнуть? attrition against GeForce. Look, RDNA 3 may have had a bumpy takeoff, but it's in the air. It's flying. I think that AMD thinks, even though NVIDIA looks like they have a massive advantage now, as long as they can keep at least decent margins on all of their products, go for market share a little bit here and there when it entirely makes sense, they can just keep combining 6 nanometer, IO dies with cutting edge 4, then 3, then 2 nanometer dies to save money and drive up performance. And eventually, especially if they get complex configurations working with multiple cutting edge graphics dies there, they can make cards that have over 1,000 millimeters squared of silicon. NVIDIA can't make cards that big monolithically, and they can just try to slowly get to a position where gen after gen, by RDNA 5, they have something that's just so big NVIDIA technically can't reach that performance. And then in the mid-range, because half of the die is on 6 nanometer, their stuff is a lot cheaper. But to bring things full circle, I'll close on this. This week, I asked one of my NVIDIA contacts, that issue you have with needing to make the bus width smaller on newer nodes to make up for the lack of them shrinking and the rising silicon costs, that really wouldn't be an issue if you could use a 6 nanometer chiplet for your bus width, would it? And the person said, yeah, you have a point. AMD has a strategy that makes sense as well. And I just think that's fun to think about the fact that both of these companies see what each other's doing, doesn't think each other are stupid, but still thinks they've got the better idea. And I guess we're just going to have to see who has the better strategy. But I thought you guys might enjoy a video that does less of an attempt to get out a bunch of early leaks and just tells you really what to expect in the next couple of years in graphics and why these companies are making the decisions they're making. If you enjoyed this video, make sure you subscribe to Moore's Law Z on YouTube. Make sure you ring the bell button and also support our sponsors if you need their products, and consider supporting us on Patreon. This year, we really want to get the patron numbers up to expand our offerings and expand the quality of the content, and also just expand the things we give out to our patrons that doesn't require a bunch of ads and releasing on the right date and all of that. And so, if you have just $2 a month, new Die Shrink came out, you get like a 1-hour video just for $2 a month that came out this week, and more video and podcast content is coming out every week as well, just for patrons. And then, of course, if you support us on Patreon, you can ask us questions. Ask that Infinity Ward guest what he thinks about VRAM capacities, and submit free reader mails to the live stream that's going to happen early next week. There's a ton of content out there for you if you support us on Patreon. But no matter what, if you made it this far, thank you for watching. What's up, guys? Nolan here. We will want to refine and apply new decrease of performance actually. It's actually for the big amount of players, and it will be super neat to have what I want to do in terms. Бежим. Вот так ты. Пошли белого короля там. Нельзя стоять, это резерв. Слева. Я сбросил резерв.
Все забрала? Да. Я где-то в уголочке стою. Сейчас я посветлее сделаю. Теперь можно жить. Мы ищем виртекс здесь. Мы находим мою любимую. Надо наверх идти. М? Второй этаж. О, смотри, какая штуковина. Она редкая, но абсолютно не нужна. Лучше персток заспавнился. Забей. Идем дальше. Нету виртекса. Пошли. Надо спускаться на первый этаж. Стреляю в лампочку, не пугайся. А? Чтобы она не светила. Зрение? Что? Ты смешно зрение? Нет. Так, здесь вертекса тоже нет. Так, тут красиво. Я нашел Broken LCD. Ну, пошли заниматься паркуром. Дом. Быстрее, 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 быстрее. Знаете? Это больше было похоже на какого-нибудь глухаря. Я перед этим слышал какой-то крик, но он был издалека. На третий этаж. Если идет в окно, Да. Нет, вправо. Куда тут надо полутаться? На полках нифига, кстати, у меня нет ценного, нет. Золотая сумку с компьютером. не знаю, куда идти. Где ты? Куда ты спрыгнула? На Здесь. одно? Надо было в окно. Вань, там кто-то бегает. Мне больше напрягает, что бот орёт. Вперед. Он как раз из-за вертолета. Чего ты так странно оружие держишь? Выкинь оружие и подбери его снова. Кажется, баг словил. Я вспомнил тебя. Так, что теперь? Что теперь? Что теперь? Идем сюда. Стану глухаря, но у тебя еще нет.
Лутаешь эту сумку? Ну, просто полутайся тут. Полезу, погнали. На втором этаже. Тебе тоже сюда надо будет подняться. Да, хорошо сейчас. Это можно и забрать. Хороший ламп. Там на втором этаже. Да сдохни ты там уже, пидор! Батарея. Яру. Свистни в хуй, ща тебе пизда придет! От медведя еще никто целым не уходил! Сюда. По-моему, здесь документы вот тут находятся на полке. Да, было. И сюда. И сюда. И сюда. Вот сюда, между шкафов. А вот! А! Вот. Давно видно. Давайте. Так. Надо ли нам что-то еще забрать? В чем вопрос? Ну, пойдем сюда. Там кто-то есть, бежит. Бухарь. Я же тебе говорил, с боссом нельзя просто стоять и стрелять. Одевай ночной клип. Какую-нибудь бронеразгрузку у тебя их миллиард. Это просто броня. Вон так, например. Так, а патроны, напомни, какие тут должны быть? Те же самые, которые ты только что выложил. 80? Угу. Ты магазин-то положи запасной. М? Ниже. Магазин-то положи запасной ниже. Угу. Рюкзак не надо? Не обязательно.
Вроде все. Поехали. 30 повторков. Да, вечер. Terms of recoil will differs from current recoil state. I know that some of you don't like the current state of recoil. I personally like it, but it's all about the auto compensation, right? And just to have it fixed and keep it in more natural way, we will have this redesign, and you will see it by yourself. I don't know when exactly will be the new recoil system, but I guess summer. Кажется, I guess. буря. Maybe a little late. On this exact base, there will be boss on the streets of Tarkov. And the whole concept about this area, the auto shop, как назвать-то? Не auto shop, it's the dealer center, car, как сказать, короче, где машины продают. So the dealer center, there will be some kind of reinforced fortress with the boss and his guards and mines and snipers. So this will be the last place you want to visit. It's like the water treatment facility on Lighthouse. So it will be pretty hard to breach, and of course you will have a lot of stuff in there. But you must decide, is it a really good idea to actually storm the place, especially with the boss with the heavy machine gun? We decided to move further from the Steam Audio and decided to use different technologies. And right now, with the almost every patch, we change stuff and fix stuff related to sound positioning and everything. So there's a lot of tuning, there's lots of handwork and everything, because literally it's a pretty expensive stuff in terms of actual development, and also it needs to be done in specific way. So if we will try to fully optimize it, it will lead to drastic FPS decrease. So we need to do it precisely with a lot of like manual reworks. So sound plans for the sound system for the next 6 months. Second iteration of sound tuning on location, fixing and refining problems area. Refinement of problem spots on the system, transition between indoors outdoors, transition between basement rooms, optimization of the algorithm. It's all being done constantly. A subsystem implementing sound diffraction. Нам нужно дождаться 9 минут, когда будет 10 вечера. Какая без проблем, мама, ты где? Там. Ты опять в Климов встреч, что ли? Тот же самый спаун? Дочь, входи. Да, это Климов стрит. Аккуратно сделай так, чтобы тебя не убили снайперы. Дочь, пожалуйста. Соня, Сейчас. Дождик уже есть, довольно сильный. Ты сможешь пройти по той же улице, как ты шла в прошлый раз? Прямо сейчас? Ну да, я бегу тебе навстречу. Главное, не ошибись направлением, потому что тебя снайперы убьют. Зайди в спаржу. Кто там квест ее посетить? Так, я почти к тебе прибежал. Я подхожу к спальне. Знаешь, как он? Просто зайти, тут двери есть. Такой, да? Наверное, да. Ну, открой дверь и зайди.
Дождись, пока у тебя квест зачитается, пойдем дальше. Пихнул. Пошли, пошли. Нет, не сюда. Поход в внутренний двор. Сейчас, секундочку. Так, идем дальше. Сейчас мы зайдем в шестерочку. В принципе, с ПНВ уже видно лучше, чем без нее. М. М. А теперь попробуй поцелиться. Чтобы целиться, тебе придется выключать ПНВ. А теперь поцелься на меня без ПНВ. Найди меня. Переключи прицел. Это тепловизор. А это второй магазин. Супер. Зачитала, пойдем отсюда. Сможешь найти, где мы сейчас на карте? Здесь? Нет, мы были сначала здесь, потом перешли во второй магазин, потом спустились по этой улице. И вот мы возле кинотеатра. На кинотеатре бывают снайперы-боты. А у тебя есть квест убить 10 снайперов-ботов на улице Харькова. Он не нужен для капы, но все равно можно его сделать. Я ни одного снайпера не видел. Какие у тебя выходы? Снова evacuation zone и collapse экран? Да. Хорошо. Куда он приебался-то? Ебан там, бля, вообще тупые! Пошел, пошел! Где глухарь спавнится? Еще? Да. Да. Дочь, уйди! Сегодня? Не сейчас. Сейчас плохой момент. Дочь, уйди, пожалуйста. Дочь, ну когда ты просишь к тебе не заходить, мы не заходим. Так, справа у нас спаржа очередная. Момент туда. Вот бежит.
Сварка. Современный, что ли? Не пойти. Че ты без ПНВ? Вот проход. Вот спаржа. Служивый! Он где-то здесь защищает Да. магазин. Да. Все, идем. Так, сейчас 21:50, еще 10 минут. Или 1 минута реального времени. Хотя вот тут, кажется, выход. Проверим. А, понял. Нет никого. Да, где-то рядом. Брат, тут нашего завалили! Еще 3 минуты. Беги туда к стене. Стой, забери у меня оружие. Теперь беги туда к стене. Куда мы пришли, да. Давай. Отлично. Точно в голову. Все, выходи. Здесь нет выхода. Есть. Ну, в смысле, он не здесь прям. Иди. Да. Да. Теперь налево настрой. Экран. Быстро налево. Дай, пожалуйста, воды. А? Воды?
Квест. 133 метра. Я хочу, чтобы ты проверила выполнение следующих квестов. 100-метровка. Именно. Так ты зайди к механику, ты так полгода будешь искать миллиард квестов. Да, отлично, засчитали. И у прапора тест-драйв часть 1. Да, Да, супер. Я буду с вами поиграть. Зайка, не сейчас. Сейчас мы отдыхаем. Сонь, позвони бабе, баба хочет с тобой поговорить. Давай. Потому что она тебя любит. Готово? Сгущенку же можно есть? Сгущенку лучше продавать. Сгущенка это 15 тысяч. Сгущенка у тебя всю воду заберет. Тебе нужно выложить САС, встать из него в магазин, выложить оттуда патроны. Вложить в магазин обратно оружие. И идти к механику, сдать ему гансмит 13. Не хватает. То я не так сделал. Может, магазин нужно достать? За магазин не пробери новый, да. Теперь пойдем ты еще раз меня убьешь. Ready. Это, да? Да. Ноги у меня стреляют в дом. Мгм. Батчинг.
Главное, чтобы матчи не кончился одновременно. Интересно, а почему в Тарков не ведут, например, собак? Да, и Почему? Так очень сложно. Представь, сколько замечательных квестов появится Надо у стрелять егеря. диких собак. Нет. Убей ЧВК в голову с 50 метров, в то время как на твоей руке висит собака. Ну, прекрасно же. Это то, чего ты всегда ждал от Тарков. Бесконечная боль. Свет Я это хочу замечательно. спасибо. Да ладно. Вроде воды. Чтобы больше не давать Никите замечательных идей. Угу. Представляешь, идешь ты втихую на позицию снайпера, и тут за тобой слайм начинают бежать две собаки. Они не пытаются тебя укусить, они просто бегут с тобой за тобой и лают. Представляешь, идешь, ты кровоточишь, за тобой след крови, и по этому следу крови начинает выть Стая. собака. Да. То, что надо. Ну, серьезно, хардкор сразу. Берешь свою собаку, одеваешь на нее рюкзак, отправляешь подальше, убиваешь ее в этом месте и лежишь, кемпишь ее труп. Да. Да. Жестоко. Ну, как-то да, вой, конечно, поднимется. Это как какой-то безумный человек говорил: Никита, когда уже добавить женщин в Тарков? Я хочу квест от егеря убить 10 женщин выстрелом в лицо. С дробовика. Что Никита сказал? Ничего, это было в Твиттере. Жаль. Ну, а сложность-то фигурки есть, прилепил сиськи и жопки. Вот особенно к Представляешь, твоему вот эта рожа? Да. Я Ну. знаю примерно, как это получится. Вообще, где кастомизация персонажа? Вот. Ты можешь выбирать, каким голосом орать матом. Крыса своих валит! Action. Sound wave around an obstacle by calculating the virtual position of the sound source. As an experiment, we will try to combine the current system with the geometry bake-in from Oculus. So Oculus has the bake-in geometry, like optimized solution for the sound occlusion. We will try to combine our technology, our system with the built-in Oculus technology. Development of the reverberation zone subsystem, proper sound. Убил Тагилу с гранатой. Тагила был обречен. И он это понимал. Да, и он это понимал и откомментировал. Принял смерть. Он хотел просто посидеть посрать. Тот же спал. Супер. Иди по тому же пути. Спал. Нет, я имею в виду без
КС заходит. А Меня рядом нет. веселее. Ты спрашиваешь, куда ты будешь рядом? Примерно. Сейчас я возле второго магазина, который мы купили. Ты идешь не в ту сторону, кажется. В смысле, я туда иду, вот в парк. Ну да. А теперь назад иди. Вот ты должна идти мне навстречу сейчас. Это Он, ты? да, я. Так, значит, твои выходы evacuation зоны коллапс экрана, да? Контрияк, это может связи так. Ну, контрияр, кстати, может тоже работает. Куртяк. Да, справа была стрельба. Не по нам. Ну, хорошо бы куртиярд работал. Иначе будет не очень приятно. Братан-баран. Да. Рядом был. Да. Сложил его. Еще один был. О, у него топор, у него топор, у него топор, у него топор, у него топор. Топоритм, которого еще у тебя нет. Забрала? Да? Снайпер может быть. Может быть просто... Вон на верхнем ярусе. Нет, выход, похоже, не работает. Вообще, хоть когда-нибудь работал? Вот с этого? Там, где лампочка светит. Спускаешься вниз. Должен быть выход, но его нет. Сломано? Не знаю, я его ни разу не видел работающим. Может, мне просто нельзя.
выстрела. Ай. Нет, я выстреливаю лампочки. Выход у тебя, по идее, в конце дороги. Проверить? Да. Потом будем искать 100 метров. Проверить. Выйди из-за границы выхода. Включай. Ну нет, слишком далеко, не подходи ко мне. Нам же 100 метров нужно. Отходи назад. Выключай ПНВ, смотри в прицел. Так, отлично, я могу идти вот сюда. Все еще видишь, все еще видишь, все еще видишь, все еще видишь. Ну вот, думаю, так. Давай. Нет, промахнулся. Все, можешь ходить. Head lower nape. М80. Через грудь причем прошло в затылок. Блестки обираешь. Типа того. Блестки, блестки. Листа. Напор листа. Тебя еще не загрузил? Нет, То есть мы не знаем, сколько это. нет. Нет. Что, блин? Кажется, не 100 метров. Да, похоже. Это мы были в evacuation zone. Смотри, засчитала стоматровку. Отвисай! Висни. Нет. Больше ничего не зависает. Правильно? Правильно. Значит, отвисли. Топор сними. Посмотри, тест-драйв засчитала? 60 метров там было? Рапорт. Ну, поехали еще раз. Ready. Steady. Go.
Хищник. Убийца. Sound in rooms according to the size and materials. Reverberation, like we have like only two types of reverberation, outdoor and indoor, and we'll try to add more of them. Nolan did a big video just before Noise Guy, just before the podcast. He did a big video consisting all of the mentioned stuff that we are shown on the different podcasts, all VIPs and everything. And there is a pretty big amount of stuff that we have in mind. And just to have AFT finally be released, we need to cut the stuff off the game, because literally it will be another several years of production. So some of the features will be moved to DLCs. Some of the features will be like deleted actually. And and actually when we composed the release plans, we removed a lot of stuff, but we kept a lot of stuff too. So the new boss, as I said, something more stuff. Yeah, I can tell you everything. They like actually there is like almost everything that they will have in upcoming patches for this year, but I don't want to tell you about it. It all was about the new features that we implemented within the anti-cheat. It's all about like new stuff that BattleEye developed with us together. And again, it's not done yet, because we plan to do something big that will actually break a lot of stuff for cheaters and for cheat developers, so they not be able to make cheats easy. It's not easy right now, but after this feature, after this update, it will be totally nightmare for them. And this is it. Maybe I will tell you more about it later. So all of this like boxes, it's been done by hand. So all of the volume of the rooms is being done by hand, and all it needs to be placed perfectly. When it's not placed perfectly, it could lead to different sound, occlusion errors and stuff. And just to show you that it's not a simple work. And the interchange will be the next location with improved sound occlusion and positioning. What else? Loadout presses. Yes. Left-handed shooting. Yes. Bipods. Yes. Recoil rework. Yes. Quick switch to sidearm. Yes. Нет, мы просто ждали сервер. Suppressor durability, different sound filters, subsonic ammo. Yes. Ammo loading interface. We will show you, not in this podcast, I think in the next one, we will show you the new ammo loading interface. Да ладно. Что, ты не знаешь, где ты? Не знаю. О, я знаю, где ты. Короче, смотри. Ты под Конкордией. Вот Конкордия, ты Да, вот я здесь. А я в каком-то... Шестерочке, что ли? Да, в шестерочке. Ну, я и побежал. Какие выходы у тебя? River Damaged Out. Окей. Ищи знак Exit. Выйди через любой из выходов. Ты уже пробежала мимо парочки, насколько я мог видеть. Да, это двор Конкордии. А сейчас ты подходишь к спарже.
Я уже рядом. Это я сейчас конкретно. Сторожа? Нет. У одного из офиса. Вернись к скважине. Я возле нее. Это Франк, правильно? Да, это стройка. Это спаржа была. Скважина в конце стройки. Вот это. Да. Скоро мы друг друга услышим. Ну все, хана ему! Не видела, надо похож, да. Здесь вот есть дырка. Да, теперь нам обратно к моему спауну. Ну что, объединим усилия? Нам прямо. Я стою здесь, а тебе до конца. Какой рейндж-то? Алло. Rangefinder забугался и не пишет рейндж. Да, я понятия не имею, какое между нами расстояние. Там? Сломанный дом, видишь слева? Там. Попробуй меня увидеть. Думаю, тут сотни есть. Вон я лежу на машине. Давай встанем, чтобы легче было голову найти. Нажми. Попал. Макушка. Я сама вспомнила. Я умираю, 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 умираю. Это тут. Нет, я буду. Я? Мгм. Мне надо выйти с Клином Стрит. Ага, но это потом. Это очень сильно потом. Почему? Потому что мы на улице Таркова будем ходить. Ходить. Почему? Квесты делать. Стоп.
Мне кажется, 35. Поешь в следующий раз. Если не забудешь. Последняя 100-метровка на улице Таркова. Е-е-е. Ура, ребята, заканчиваем 100-метровку. А какое есть? Я больше не могу купить, походу. So I got a weekly. What's up, guys? Nolan here. Features will be stuff for cheaters and for cheat developers. So night it's been left-handed shooting, yes. Bipods, yes. Recoil rework, yes. Quick switch to sidearm, yes. Suppressor durability, different sound filter, subsonic ammo, yes. Ammo loading interface, we will show you, not in this podcast, I think in the next one we will show you the new ammo loading interface. Changing scope radical brightness, yes. User interface rework, of course. Quest rebalance, of course. Rebalance of Большинство людей, levels, которые skills and играют, mastery. покупают самую дорогую версию Таркова. Она стоит New $150. weapons, just to mention once again. AK-12. Ты вообще поиграл просто. Убил, кто-то меня убил. The player, the most valuable player, Дамирка, АВП вообще просто. Done a lot of stuff. So we did all main menu screens, rank system, equipment preset system, 2 game modes, team fight and 5x5 and shootout, 2x2 and 3x3, first person spectator modes, 4 locations, Ecuador, Airpit, Bay 5 and Sawmill. We showed you the screenshots of Arena and we showed you the video, the short teaser. 2 game modes are ready, one of which is against AI. The kill cam will be implemented in the game, in the arena. The new matchmaker will be implemented, the fast one, and most likely this matchmaker will be used in EFT2. Custom game system, we have a lot of features, a lot of parameters to change and create your own custom games and custom tournaments. It's planned that with this functionality and any organizers will be able to host tournaments without the participation of developers. В одном минуте. Смена бронепластин брони. Ты сможешь кастомизировать броню? Нет, это не ремонт. Ты сможешь кастомизировать броню. Допустим, взять гжель и поставить в нее бронепластины 4 класса вместо 5. Ты можешь, допустим, брать боковые пластины, чтобы броня была легче, но при этом у тебя не будет защиты с боков. В общем, куча таких вот трейдов. Блин, я сейчас помню, как я тому снайперу факт показал, он бежал. Actually, this video contained another teaser for the arena, the cleaning squad, and all of the mechanics around it. So everything will be
related. So all of this stuff, the arena reveal, the Chronicles of Rigi and stuff, and the EFT itself, it's all one big event. So just stay in touch, and you will see how it will go. Back again. So those were all of the major moments from the Tarkov TV yesterday. All of the clips are separated on my Twitch channel, which is linked in the description if you want to move through them in real time with the full cast. Each one of these subjects deserve and will get their own videos in the coming weeks. We got some busy times ahead of us here for sure. The Rizzy event is still going on in game, so try to contribute as much as you can. I assume it will go all weekend at least, but we'll see what pops up next weekend as well, assuming that another one starts next weekend, but we'll see. And that's all for today, guys. You know the drill. Like the video if you did, sub for more, comment what you think. Also ask any questions you might have in the comment section. Follow me on Twitter. Я толком ничего не пропустил. Go for it, Bob! Кастомная яркость прицелов очень хороша для ночных рейдов. Ой. Я не знаю, где я. А, знаю, я возле выхода с капчик-поинт, похоже. Нет, я возле кинотеатра. Ты где? Ты так бегаешь, это не знаю. Внутренний двор поймут холода. А, все понял. Ты вот здесь. Попробуй выйти на основную улицу. Какие у тебя выходы, кстати? Damaged House, Evacuation Zone. Окей. Так, я дошел до Silver River. Так, то есть ты сейчас на центральной улице. Окей. Возле Pinewood Hotel, по идее. Либо ты сейчас идешь к снайперу. Нет. Да-да-да, иди направо. Да. Да, в сторону Таракота. Вот я пробегаю мимо спаржи. Lexus? Там как раз этот глухарь. Ты такая, жопу Lexus, жопу Lexus. Я рядом с Lexus'ом. Я тебя вижу. Ты свернула направо только что, да? Так, мы можем опять через Evacuation Zone. Там 100 метров сложно сделать. Пошли лучше опять через Damaged House. В обратную сторону, ага. О, стой, там кажется снайпер. Бери снайпера. Блин, он пошел. Сейчас. Он чуть дальше пробежается. За деревьями, наверное. Блин, он, похоже, вглубь крыши ушел, я его не вижу больше. Собака страшная. Не видно больше. Ну ладно, я на свою любимую машину гляну. Сейчас по инвертору брошу просто. Кто такой? Это, кажется, бот Валерий. Ну и чё ты сюда приехал? Я убил бота. Ну и чё ты сюда приехал? Крикнул я русскому и застрелил его. Ужас. Беги, беги.
вкусно. Достаточно дышать. Закончили со 100-метровками. Стали 50-метровки. Закончили со 100-метровками на улицах. Да. Стали 100-метровки на резерве, таможне, лайтхаусе. В лесу. Надо написать: гайс, один и тот же человек убил меня 6 рейдов подряд. А? Наверное, он читер. Да. Давай ты закажешь продукты, когда будешь в рейд грузиться. Ну, ладно, справедливо, в принципе, я думаю. Я как бы с этим вообще ничего не сделаю, что ли. Шашада, это шашада. Тридцать 35-й левел. Пора отдать едекс терапевту. По квесту. Это важно. О, скидка на манго. Ура, мой день! Да. Выбирай свой кейс терапевта. Да, она прислала его тебе. Что мне с ним делать? Что хочешь. В него можно положить практически что угодно, включая другие кейсы. Броню, кейсы, все.
То есть я вот эти все брони, разгрузки и так далее, я просто туда. Можешь так сделать. А ты как сделал? У меня в основном кейсы там лежат. Ну и чуть-чуть брони. М? В основном кейсы у меня там лежат и чуть-чуть брони. Я, в принципе, могу вот эту броню еще оставить, а туда две кроки добивать. Куда нам пойти дальше 100-метровки делать? Нам, кстати, надо быстрее идти, пока ночь не кончилась. Куда? Пойдем на маяк. Значит, Нет. Так. Порознь идем. до. Маяк, До. Лайтхаус. Хаус. 3 часа ночи. 3 часа ночи. Скорее всего, мы в одном. Так. Я, короче, в правом верхнем углу карты. А ты либо у вертолета. Да, ты у вертолета. Ну, точнее, у коттеджей. Найди дым в небе. Скорее всего, с левой рукой, по левой руке от тебя. Еще левее. Смотри прям влево. Максимально влево. Иди туда.
зря спускаешься вниз. Внизу опасно. Да? Да? Да. Я давно делаю. Я тебе сказал. Да. Только что. Я где-то рядом, наверху. Кстати, помнишь? Наверху, да. Я останусь здесь. Ты иди дальше по дороге. Вы не присоединитесь. Допустим, ничего не работает. Подмигает. Иди до конца дороги. Сейчас она свернет налево. Тебе нужно продолжать идти прямо. И там будет выход за воротами. Вроде бы работает всегда. Представим слезть. Работай. Там Аленка, кстати, лежит на диване. Одень ее. Альт. В смысле, Альт, левую кнопку мыши. Неважно. Пожрать. Там еще одна Аленка, кажется. Нет, там Сухарики. 22-й метаболизм.
Чем мы займемся? Мы можем пойти делать стометровки на других людях. Можем пойти поделать квесты на маяке, резерве или улицах Таркова. Или на развозке. А тебе что больше хочется? У меня нет предпочтений, поэтому я и спрашиваю. Ну, я думаю, сейчас стометровки делать без толку. Людей почти нет. Можем вообще закруглиться, ты пойдешь заниматься Соней, а я пойду Ну, работать. бабушка Соня. А, ты работать еще будешь? Поработаю пару часиков. Ну, давай. Не обязательно прямо сейчас. Лук ты закажи. Сонька поиграю. Ладно, бабушка, до свидания. Да.